जगन्नाथ हर हर शंभु। आज भिडियो आम आलोचना करवा होली किपरि आरंभ होता कहीं आरंभ होता और ताको जड़ित थिबा उपाख्यान गुड़िक और ता सहित जानिबा आमर परंपरा किपरि पूजा विधि करा जाए और कौन पाई ए सब महत्व रही से सब विषय आम आलोचना करवा। प्रथम आलोचना करवा होली केउठू आरंभ होता। सारा देश में होली पूर्व दिन संध्यारे होलिका दहन परंपरा कहीं केबेठारु केते पुरुष धरी चली आसुची। होलिका दहन परंपरार इतिहास बिहार पुनिया जिलार बानम नक्षी सहित जड़ित। यह पछरे थिबा कहानी बहुत कम लोक जानती। जदि स्थानीय लोकों कथा को विश्वास करजिबा तेबे होलिका दहनर अवशिष्टांश गुड़िक आज माने जहा सिलिगड़ा धरार बमनमुखी अंचल अच्छी। भक्त प्रहलाद को बचाई नरसिंह से ही स्थान स्तंभर अवतरित होते एवं प्रहलाद उद्धार होते। लक्ष्मण ऋषि पुरोहित कहते जे विश्वास अनुजाई असुर हिरण्यकश्यप ब्रह्मा को खुशी करने तपस्या करते एवं देवता मान परास्त करते। लक्ष्मण ऋषि कहते जे हिरण्यकश्यपर अत्याचार यही तीनोटी जगतर आहाकार सृष्टि करथिला। तापरे भगवान विष्णु भक्त मान कल्याण पई असुर राजा पत्नी कायाधुक गर्भरे तांको अंश प्रहलाद को पठाइथिले। भक्त प्रहलाद जन्मरु विष्णुकर जड़े भक्त थिले जेउथिपाई हिरण्यकश्यप तांको निजर शत्रु बोली भाबिबा आरंभ कले। तांको पुओ को निज रास्तारु हटाइबा पई हिरण्यकश्यप होलिकांक सह प्रहलाद को नियारे पड़ी देबाकू योजना करथिले। किंतु होलिकांक निकटरे एपरि एक चादर थिला जहा उपरे कौनसी अग्निर प्रभाव पड़ु नथिला। योजना अनुसार हिरण्यकश्यप निज भौणी होलिकांकु सेही चादर रे गुड़ाई प्रहलाद को कଳରେ बसाई निया लगे देथिले। सेही समय रे खंबरु नरसिंह अवतारित होई भक्त प्रहलाद को उद्धार करथिले। प्रबल पवनरु होलिकार चादर उड़ी जिबारु से नियारे पोड़ी हो जाइथिले। सिल्की गड़ धराहार बामनमुखी पुन्यायर अवस्थित। यह हूँ से स्थान जोठारे होलिका दहन होता। भक्त प्रहलाद उद्धार होते सेबाठारु एही तिथि रे होलिका दहन पालन करा जाए। तापरे हेउची आमर होली काहेकि पालन हुए। हाँ आउ एही दिन मेंढा पड़ा नीति मध्य ओडिशा रे पालन करा जाए। एही दिन गोटे से राक्षस को मेंढा नामक गोटे राक्षस को पड़ी माने भगवान ताकू बध करथिले। सेइथिपाई मेंढा पड़ा नीति हुए। मेंढा पड़ा नीति माने सबु पाळ गदा ए सबुथिरे सब जिनस गुड़े पोड़ा जाइकी सेडा मेंढा पड़ा नीति कहा जाए। से विषय आम पर आलोचना करबा। एबे चलंतु होली पर्व सहित कौन संपर्क रही जानिबा। भगवान शिव और पार्वती कथा। होली पर्व पालन कर भगवान शिव माता पार्वती संबंध मध्य संपुक्त होइछि। माता पार्वती हिमालयर कन्या थिले। से भगवान शिव को विवाह करने चाहूले। भगवान शिव सर्वदा तपस्या माति रोते। यही तपस्या समय माता पार्वती को विवाह करने प्रस्ताव रखा मुस्किल हम। सेतेबेले तांको साहाय्य करने कामदेव आसिले और पुष्प बाण द्वारा भगवान शिव तपस्या भंग करदे। भगवान शिव तपस्या भंग कर परिणाम से हुए तो जानी नथिले। जेमिति भगवान शिव आखि खोलिले से कामदेव को देखि तांको हरकत रे बहुत क्रोधित हेले एवं तांकर तृतीय आखि खोली कामदेव को भस्म करदे। किंतु ठीक से ही समय माता पार्वती आसी पहुंची गले। भगवान शिव तांको देखि शांत हो गले और माता पार्वती को विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कले। कहुए जे होली पर्व रे काम वासना को अग्नि रे जलाई निष्काम भाव प्रेम विजय उत्सव पालन करा जाए। अन्य कथारे अछि जे कामदेव भस्म होबा परे तांका पत्नी रति भगवान शिव को आराधना करी तांको प्रसन्न करी कामदेव को जीवित करने प्रार्थना करथिले। भगवान शिव तांको पूजा प्रसन्न होई कामदेव को जीवित करथिले। जेउ दिन ए सब होइतिला सेही दिन फाल्गुन मासर पूर्णिमा तिथि होइतिला। से ही दिन होली उत्सव पालन करा जाए। लोक माने गीतरे माति रुहंती और अग्नि रे चंदनर काठ दिया जाए जहाँकि कामदेव जली जाइथिबा कष्ट पीड़ार मुक्ति मिले। कहा जाए कि कामदेव पुणी जीवित होबार खुशी रे परदिन रंग होली खेली थांती। राक्षसी पुतुनार बध कथा राक्षसी पुतुनार कथा मध्य होली रे संपृक्त रही। कहा जाए जे जेबे कंस को बध करने जड़े गोकुल रे जन्म होइछि बोली प्रचार होइतिला सेही दिन ठारू कंस जेते पिला जन्म होइतिले सेमानक जीवन नेबा पई निर्णय होइतिला। एही काम करिया पई कंस पुतुना नामक एक राक्षसी को डाकिले। पुतुना पिला माननकु निज स्तन्यपान कराइबो। सेही स्तन्यपान करी पिला माने जीवन चलीजिवो। किंतु जेबे श्रीकृष्ण को जीवन नेबा पई प्रयास कले तेबे श्रीकृष्ण पुतनार स्तन्यपान करी पुतना को बध करथिले। एही सबु मध्य फाल्गुन मासर पूर्णिमा तिथि होइतिला जहाँ से खुशी परदिन होली पर्व पालन करा जाए। एहा रहिला अन्य एक कथा। अन्य एक कथा अनुसार एही दिन भगवान श्रीकृष्ण
ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ହୋଲି ଲଗାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ରାଧା ଓ ଆମର ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ। ରାଧା ଯିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କର ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ରାଧା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତା ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ ନିରନ୍ତନ। ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ମା ରାଧାଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ହୋଲି ଲଗାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ଚାଚାରୀ ଭେଷ ଏସବୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦଳ ମଣ୍ଡପରେ ଦଳିରେ ବୁଲାଇ ସମସ୍ତେ ବୁଲନ୍ତି। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ପୂଜା ପର୍ବ ହୁଏ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ କିପରି ପୂଜା କରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଝିମିରି ଫଗୁ ଭଗବାନ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିପରି ପୂଜା କରିବା ଏସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିପରି ପୂଜା କରିବା ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୋଳଯାତ୍ରା କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୋଳଯାତ୍ରା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ପର୍ବ ଅଟେ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଧୁମଧାମ କରି ଦୋଳଯାତ୍ରାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଫଗୁଣ ମାସର ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଅର୍ଥାତ୍ ଫଗୁ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଶେଷରେ ହୋଲିରେ ଏହି ଦୋଳଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ହୋଇଥାଏ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ପର୍ବର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମେଢ଼ ନାମକ ଏକ ଅସୁର ବୃନ୍ଦାବନବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମେଢ଼ ଅସୁରକୁ ବିନାଶ କରି ପୂର୍ବପରି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ ସେହି ଖୁସିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଳ ବିମାନରେ ବସାଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ। ଏହି ଦିନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅବିର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ରୂପେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ନା ଅଧିକ ଖରା ଥାଏ ନା ଅଧିକ ଶୀତ ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମା ରାଧାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଧିକ ବେଶପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶେଷ ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଭୋଗ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ସେହି ଭୋଗକୁ ଚାଚେରୀ ଭୋଗ କୁହାଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଚେରୀ ବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦୋଳ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଘରକୁ, ସେହି ସମୟରେ କେହି ସର ଲବଣୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ଚୁଡ଼ା ଘଷା, ଆମ୍ବ, ଗଜାମୁଗ, ଗଜାବୁଟ, ପଇଡ଼ ପାଣି, ଛଣା ପିଠା ଏସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଦୋଳଯାତ୍ରାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଆମ୍ବ ପୂଜା କରାଥାଏ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏ ବର୍ଷର ଆମ୍ବ ଖାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୋଳଯାତ୍ରାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆମ୍ବ ଅର୍ପଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମ୍ବ ହେଉଛି ଫଳମାନଙ୍କର ରାଜା। ଯେତେବେଳେ ଫଳମାନଙ୍କର ରାଜା ଆଗମନ ହୁଏ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ନ କରିକି କିଛି ଜିନିଷ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି କେତେ ମହାନ, କେତେ ପ୍ରାଚୀନ, କେତେ ବହୁତ ଭଲ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯାହା ବି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ନୂଆ ଚାଉଳ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଘରର ବଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଆମର ମୁରବୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଆମ୍ବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। କେଉଁ ଫଗୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୋଳଯାତ୍ରାରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ? ଫଗୁ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଏହି ଫଗୁର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫଗୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଚିମିରି ଫଗୁ। ଏହି ଫଗୁରେ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ମିଶିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ, କେମିକାଲ ଫଗୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ କେମିକାଲରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘରେ ଫଗୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲର ରସରୁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳର ରସରୁ ଆପଣ ଫଗୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଅରିଜିନାଲ, ଯେଉଁଥିରେ କେମିକାଲ ନଥିବ ସେହି ସବୁ ରଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଉଚିତ। ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। କଳା ରଙ୍ଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଅବିର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ହଳଦିଆ, ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ।
ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନର କ'ଣ ବିଧି ରହିଛି? ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିମାନରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଆରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ହୋଇ ଭଗବାନ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୋଳ ବିମାନକୁ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ବା ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନିକଟରେ ଚଣା ସାକର ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମ୍ବ କଷି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରହ ବିକ୍ରୟ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ଖୋଲି ବର୍ଦ୍ଧକର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ମେଳନ ହେଉଛି ଦୋଳଯାତ୍ରାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଦୋଳ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଭୋଗ ଲାଗିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ବୃତ୍ତାକାରରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ମେଳନ କୁହାଯାଏ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଚଦୋଳ ସପ୍ତଦୋଳ ଦଶଦୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିର ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମେଢ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହୋଇଥାଏ। ଦେବୀ ଦେବତା ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଏବଂ କଳସ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। 8 ପ୍ରହର ଯାଏ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ହୋଇଥାଏ। ଦୋଳ ମେଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଦୋଳ ପଡ଼ିଆରେ ଲୋକମାନେ ଭରପୁର ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନାଚ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦିର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଜିନିଷ କିଣାକିଣିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଅବିର ଖେଳନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଲି ପର୍ବ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ରାଗ ରୁଷା ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ଅବିର ଖେଳନ୍ତି। ହୋଲି ଖେଳିବା ସହିତ କିଛି ସାବଧାନତା ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। କେବଳ ଫଗୁରେ ହୋଲି ଖେଳିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ କେମିତି କରିବେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସେହି ରଙ୍ଗ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗାଇବେ। ତାପରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ରଙ୍ଗ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଖୁସି ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଆଉ ମୈତ୍ରୀର ରଙ୍ଗ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ପ୍ରେମ ସବୁଠୁ ମହାନ ଓ ଏହି ପ୍ରେମକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତର ଯେମିତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେପରି ପ୍ରେମ ରହୁ ବୋଲି ଏହି ଦିନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଘରେ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରିବା? ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଘରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେଦିନ ଭୋଗରେ ଚଣା ସାକର ଆମ୍ବ କଷି ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଅନେକ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ଫୁଲରେ ସଜାଇ ଦେବେ। ହୋଲି ଦିନ ଚିମିରି ଫଗୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳର ମଜା ନେବା ଉଚିତ। ଦୋଳ ଠାକୁର ଘରକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଦୋଳ ଠାକୁର ଘରକୁ ଆସିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାନ ଗୁଆ ଦେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଯେଉଁଦିନ ଦୋଳ ଠାକୁର ଘରକୁ ଆସିବେ ସେଦିନ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଭଲରେ ସଫା କରି ଲିପା ପୋଛା କରି ଝୋଟି ପକାଇବା ଉଚିତ। ଦୋଳ ଠାକୁର ଘରକୁ ଆସିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାନ ଗୁଆ ଦେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଯେଉଁଦିନ ଦୋଳ ଠାକୁର ଘରକୁ ଆସିବେ ସେଦିନ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରରେ ଭଲରେ ସଫା କରି ଲିପା ପୋଛା କରି ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ଧୂପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ବ କଷି ସାକର ଚଣା ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଫୁଲ ଅବିର ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହିସବୁ ଭୋଗ ଅବିର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଲା ଆମର କଥା। ଏହା ଛଡ଼ା କିଛି ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚଦୋଳ ସପ୍ତଦୋଳ ଆଉ ଦଶଦୋଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମାନେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୋଳ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସାହିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୋଳ ବିମାନ କରି ବୁଲାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିଧା ମାନେ ଗୋଟେ ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ଥାଏ। ସେ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ରଖନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ରାତି ସାରା ପୂଜା କରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏ ରହିଲା ଆପଣ କିପରି ପୂଜା କରିବେ? ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ନ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷି ଆମ୍ବ ନ ମିଳିଲେ ଯାହା ବି ଆମ୍ବ ପ୍ରଥମ ଆମ୍ବ ଦେବେ। ଯଦି ଏହି ଦିନ ନ ମିଳିଲା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଆମ୍ବ ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ତାପରେ ଖାଇବେ। ଏହି ଦିନ ଚଣା ସାକର ଆଉ ଆମ୍ବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ଏହି ଦିନର। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଏହି ଦିନ ଶପଥ ନେବା ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ ମୈତ୍ରୀ ଓ ଖୁସିର ପ୍ରତୀକରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଏ ତଥ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରଙ୍ଗରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାପି ହୋଲି ଇନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ହ୍ୟାପି ହୋଲି ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ।